Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my new class. In the last class, we discussed JavaScript objects. Mainly two type of JavaScript object, built-in object and browser object. Then last class we discussed some of the built-in objects like math, string, date, etc. JavaScript also provide some objects that control and manipulate the display of browser. We call it as browser object model. Then we look on the browser object model. What are the objects in this model and what are the important properties of objects and methods we used. Browser object model is used to interact with browsers. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേ ബ്രൗസർ വഴിയാണ്. ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മാനിപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗസർ ഹൈറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹൈറാർക്കിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ സബ്സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ്, സ്ക്രീൻ, ലൊക്കേഷൻ, ഹിസ്റ്ററി, നാവിഗേറ്റർ എന്ന 5 ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരുന്നത്. ഈ ബ്രൗസർ ഹൈറാർക്കി മോഡലിനെ ചിലതിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ എന്നും പറയും. അതിൻ്റെ ഹൈറാർക്കിയും ഇതന്നെയാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കാണാം. ബ്രൗസർ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ. ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെതായ എല്ലാ മാനിപ്പുലേഷൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡൽ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഓൾറെഡി ഐ സെഡ് it is the highest level object in the JavaScript browser hierarchy. By default, when a web page is loaded, the object is created. It is a default object, so we can omit the writing windows explicitly. നമ്മൾ അലർട്ട് മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അലർട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും കിട്ടും, വിൻഡോ ഡോട്ട് അലർട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോ എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല. ദെൻ വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹാവ് സെവറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ്: ലെങ്ത്, നെയിം, പാരന്റ്, സ്റ്റാറ്റസ്. ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ നമ്പർ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഇൻ ദി current window. Name indicate the name of the window. Parent indicate the name of the parent window. Status indicate the text displayed on the status bar. Then the important methods are alert. Alert method is used to display a pop-up window on our window. Then close method is used for closing the current window. Open method is used to open a new window by using a URL. Next object is document object. One of the most important object in the window is called document object. Normally or mainly we have more focus on document object. The important properties and methods: first one is BG color, A-link color, location, title. These are the important properties in document object. The properties are self-explanatory.
BG color include or indicate the background color of the document. A-link color representing the color for active link. Location is representing the current URL. Title indicate the text specified by the title tag. Two of the most important document methods we have already familiar. What are they? Write and write ln. These are used to display content to a document. Then clear function clear the document window. Then two other methods in document object are open and close, which is used to open and close the document. Next we look on the history object. History നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ ബാക്ക് ബട്ടൺ, ഫോർവേഡ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രൗസറിൻ്റെയും ടൂൾ ബാറിൽ കാണാം. ഇത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഹിസ്റ്ററി ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്, ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെങ്ത്. ദെൻ കറന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി URL ഓഫ് എ കറന്റ് പേജ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി URL ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ലിസ്റ്റ്, same as in the previous entry in the history list. Then history object have three main methods: back, forward and go. Back send the user to the previous page of the history list. Similarly, forward send the user to the next page in the history list. Go specifies or forward X number of pages in the ഹിസ്റ്ററി ലിസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ബിൽറ്റ് ഇൻ മെത്തേഡ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഒബ്ജക്റ്റ്. ഫോം ഒബ്ജക്റ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എവരി element of a form can be accessed by using the object form. Each form element, what are the form elements? Input, which means text box, submit button, radio button, check box, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോം എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഫോം ഒബ്ജക്റ്റ്. ഫോം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സപ്പോസ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായത് കാരണം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഫോം 1 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഫോം 1 ഈസ് ദി നെയിം ഓർ ID ഓഫ് ദി ഫോംസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ അവർ വെബ് പേജ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ എലമെൻറ്റുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയോ നെയിമോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ടാഗിനും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ P എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗാണ്. അതിന് നമുക്കറിയാം ID എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ്. സിമിലർലി ഫോമിന് ID നെയിം ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മുടെ ഡിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗില്ലേ, div എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിനുണ്ട്, സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിനുണ്ട്. എവരി ടാഗ് ഹാവ് ID ഓർ നെയിം. ഇത് ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ ബൈ യൂസിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലിലെ ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ID മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ID ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ID ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ID. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് HTML പേജ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. HTML പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് നെയിം,
ദെൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആണ്. ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ്, ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വാല്യൂ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, മിക്കി. ദെൻ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആണ്. പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദി ബട്ടൺ ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി വാല്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്. ദെൻ എഗെയിൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ബട്ടൺ ആണ്, നോർമൽ ബട്ടൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക്. ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇവന്റിനാണ്. ഇവന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു HTML പേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, ട്രൈ ഇറ്റ്. ഈ ട്രൈ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ താഴെ, ആ ബട്ടൻ്റെ താഴെ മിക്കി എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് ഡെമോ എന്നാണ്, അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ഒരു HTML പേജ്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് മൈ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പോർഷനിൽ. ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതാറ്, HTML കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ് ഹെഡിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബാർ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്. എക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ID എന്നുള്ള ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് IDയിലുള്ള എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ var xലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ പേര് മൈ ടെക്സ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു. സോ മൈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഇനി അത് ആ പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇന്നർ HTML എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി. പാരഗ്രാഫ് ടാഗിൻ്റെ അകത്താണ് എഴുതേണ്ടത്. പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ID, ID ഏതാണോ ഡെമോ എന്നായിരുന്നു, ഡോട്ട് ഇന്നർ ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതണം. അതാണ് ഇന്നർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇന്നർ HTML എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ID demo is the paragraph ID dot inner HTML equal to x. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്രൗസർ ഹൈറാർക്കിയാണ്. ബ്രൗസർ ഹൈറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ്. അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡായിരുന്നു ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ID എന്നുള്ള പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ്. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇത്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. Thank you students. Thank you for watching.